वैसे तो विचार सी गुरु नानक साहिब जी के जीवन बारे, पर आपां क्योंकि विसाखी का दिहाड़ा मना रहे हैं, पर उस तरह की विचार ही करांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा सजाया, पर उस तो पहला घटना वापरी। 10 पातशाहियां पहली दूजी तीजी पंजवीं सतवीं 10वीं तक 10 जामे, फिर जाके एक खालसा तैयार है बड़ी मेहनत दे नाल। जदों दिल्ली चांदनी चौक दे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का सीस धड़ तो जुदा किया गया ते भाई जीवन सिंह, दो नाम आउंदे, भाई जैता भी कहा जाता है। जदों धन गुरु तेग बहादुर महाराज 9वें पातशाह जी का शीश लैके आनंदपुर साहिब आए ना, ते गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह पुछदे आए, भाई जीवन सिंह जी, जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने शहादत दी किन्ना क कट सी ते कौन कौन सीगे? कहंदे जी कट तां बहुत सी, पर पहचान नहीं आई भी हिंदू कौन है ते मुसलमान ते अपने सिख कौन है, पहचान नहीं हो पाई। महाराज जी ने फिर एक बचन कहे, भाई जीवन सिंह जी की कहे बचन, आओ पढ़िए प्यार विच। खड़ा लखा विच दिसेगा न्यारा, पहला इन्नी पहचान नहीं सी, फिर एक वखरी पहचान 1699 की विसाखी नूं दिती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खंडे की पौहल विचों खालसा सजाया, वखरा रूप देता। की कहंदे महाराज? कहंदे ऐसा मैं सजाऊं खालसा, खड़ा लखा विचों दिसेगा न्यारा, ऐसा मैं सजाऊं खालसा, खड़ा लखा विचों दिसेगा न्यारा, ऐसा मैं सजाऊं खालसा, खड़ा लखा विचों दिसेगा न्यारा, ऐसा मैं सजाऊं खालसा, लखा विचों दिसेगा न्यारा, ऐसा मैं सजाऊं खालसा, खड़ा लखा विचों दिसेगा न्यारा, ऐसा मैं सजाऊं खालसा। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने फिर 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा सजाया। वखरी दस्तार, वखरा बाणा, वखरी सोच भी दिती, पर होया कि हुण खालसे कोल बाहरी तौर ते बाणा ही रह गया, बाहरी तौर ते पग ही रह गई, किरपान ही रह गई। अंदर तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाली सोच खत्म हो गई, अंदर तां ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं, 10 पातशाहियां दे जीवन का नहीं पता, गुरसिखां दे जीवन का नहीं पता। रहो विचार, एक सोहिना ते मोहिना इतिहास विच नाम आउंदा है। दो मियाँ बीवी सी, सोहिना ते मोहिना बड़े अमीर सी, बहुत पैसा सी, फुल्लां दा कारोबार सी, फुल्लां दी खेती करदे सी। एक नूं सरंदा वजाउणा आउंदा सी, एक नूं वीणा गाउंदे सी। शौक दे नाल बड़ी सोहनी जिंदगी बतीत करदे सी, औलाद कोई है नहीं सी, ते एक मन विच खिच जी रहिंदी सी, जिहनूं भी मिलना कहना परमात्मा नाल मिला दिओ, रब दा मेल करा दिओ। एक ऐजा सज्जण मिलिया, वो कहंदा मैं तुहानूं मिलावांगा। सीओ गलत, सीओ पखंडी, उन्हें एक ठाकुर देता, भाव कि पत्थर का टुकड़ा देता, कहंदा ये ठाकुर ने घर लै जाओ, इसकी पूजा करया करो, मत्था टेक्या करो, ते अमृत वेले इशनान कराया करो। ठीक है, रब नूं मिलण वास्ते एक राह चुन लिया, गए घर विच ठाकुर नूं विराजमान कीता, रोज सेवा करदे आ। उन्हें क्या सी, सुच्चे मूँह सुच्चे पानी दे नाल ठाकुरां दा इशनान कराउणा है। उसे तरह ही हुंदा है, अमृत वेले दोने मियाँ बीवी उठदे ने, नाल नदी वगदी है, नदी तो सुच्चा जल भर के लियाउंदे ने, ठाकुरां दा इशनान कराउंदे, फिर आप कुछ छकदे आ। एक दिन की होया, दोने मियाँ बीवी पानी जल भर के आ रहे सी, ते राह दे विच घोड़ सवार आया, खून दे नाल लथ पथ कोल आके डिग पिया, ते उच्ची उच्ची आवाज मार के पानी मंगदा है, है पानी, है पानी, पानी पीना मैं। कोल गए, वेख्या, इक्के दम तरस आया, मूँह विच पानी पाउण लगे ते याद आ गया,
ਵੀ ਮਨਾ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਝੂਠਾ, ਨਾਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣੇ। ਉਹਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਿਆ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੋਜਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਭੱਜੇ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੱਜੇ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਮਾਲਕ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਐ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਰ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਆ। ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਠਾਕੁਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਦਾ ਆਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਲਵਾਤੇ। ਸਾਰੀ ਵੇਚਤੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਓੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਲਵਾਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ, 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 ਮਨ ਚੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ, ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਪਵੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ, ਬਾਗ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ। ਗਏ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ? ਜਦੋਂ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਕੇਸਰਾ ਸਿਉ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੋਹਿਨਾ ਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਸਰੰਦਾ ਤੇ ਵੀਣਾ ਟੰਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗਾ ਵੀ ਲੈਨੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ, ਆ ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਐ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ? 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 ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ, ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ, ਮੁੱਖ ਤਾਈਓ ਮੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਆਇਆ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਖਰੇ ਬੇਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਫੁੱਲ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਬਾੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ ਖੈਰ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਲੈ, ਵਸਤਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਆ ਨਾ ਮੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਸੀ।
ਸੁਬਾਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭੇਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਵਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਸੋਹਿਨਾ ਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਜਾਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਬਾੜੀ ਵੱਲ ਉਜੜੀ ਪਈ ਐ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਐ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਭੇਂਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆ ਫੁੱਲੀ ਐ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਭਾਜਾ ਘੂਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਐ, ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਲਈ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਿਨਾ ਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸੋਹਿਨਾ ਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, 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 ਖੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਐ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਿਨਾ ਤੇ ਮੋਹਿਨਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਮ मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। रहो विचार, समा काफी हो चुका है। आप सारियां संगतां ने बड़े प्यार नाल सज के बैठ के आराम दे नाल सुनिया। इतिहास बहुत नवेरा, साडा भी जी करदा सी कीर्तन करी जाइए, पर आपां हुण बहुता समां नहीं लाउणा। आओ 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी दी बाणी पढ़ के समाप्ति विच जुड़िए। 10 पासों कथा विचार करदियां जे कोई गल अखर वाधा घाटा भुल चुक आप जी संगत ने छोटे समझ के माफ करना। गुरु बख्शणहार है, संगत बख्शणहार है, बोलदियां बहुत गलतियां हो जांदियां। जे कोई साडे बोलण दे नाल बचन दे नाल किसे दे मन नूं ठेस लगी होवे, असीं माफी चाहुंदे हां। गुरु सानू समत बख्शे, अगे तो सोहणे तरीके नाल बोलना सिख लईए। महाराज आप बुलाउंदा है, सच्चे पातशाह किरपा करन सानू बोलण दा तरीका आवे। आओ रल मिल के रहना सिखिए, साडी सुरत भाई कन्हैया जी वर्गी होवे, सानू सारियां दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन होण। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਚ ਫਿਰ ਮਖਮਲ ਵਿਛੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਵੀ ਕੰਡੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, 3 ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸਟੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਰਨੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧ ਬਣਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਥੇੜ ਤੋਂ, ਢਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਦੋਨਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਤਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੋ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ,
ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਹ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਤਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਪੁੱਠਾਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਆਵੇ ਜਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।
ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹਾਰਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਐਸ ਵਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਥਵਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਮੂਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਕਾਕਾ ਗੁਲਾਬ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।